प्रभु दे वचन दे विच असीं ये देखदे पए हां कि उसने सानू कहा कि पति और पत्नी का रिश्ता समझाया और उसदे विच वो दस्सिया कि जिस तरह का यसू कलीसिया का पति है, सो असीं यसू नूं ऑलरेडी एक पति के रूप दे विच देख सके हां कि ओहदा किदां दा रूप है, किस तरीके दे नाल वो अपनी दुल्हन नूं धोंदा, साफ करदा और उसनूं पवित्र रखदा। फिर उसने सानू कहा कि बाप दा मां बाप दा संतान दे नाल रिश्ता किदां दा होना चाहिए। असीं मां बाप साडा बाप किदां दा असीं उसनूं देखिया और उस दे विच असीं हुण जिहड़ा देखदे पए कि संतान साडा प्रभु यसू मसीह इस धरती दे उत्ते 100% गॉड 100% इंसान बन गया और इस धरती ते असीं उस दे विच सारे जो परमेश्वर दे गुण आ उन्हां नूं देखिया। चौथे चैप्टर जो सानू एक्सीडस दे विच कूच दे विच दस्सिया गया, उत्थे बाप ने अपनी सारी दी सारी नेचर मूसा नूं समझाई कि मैं कौन, और असीं उस नूं प्रभु यसू मसीह दे विच देखिया कि वो सब दी सब पूरी हुंदी है। उस तो बाद असीं देखिया कि साडा जिहड़ा बाप आ वो जिसले सानू काम दे लई भेजदा वो किदां दा बॉस किदां दा, और वो हिस्सा असीं कल नूं देखांगे। और लेकिन अज असीं दो चीज़ां देखांगे क्योंकि उत्थे कामे दा ते बॉस दा रिलेशनशिप दस्सिया गया, मालक ते कामे दा रिश्ता दस्सिया गया। लेकिन अज जिहड़ी असीं चीज़ देखांगे कि संतान नूं भी कहा गया कि तुसीं भी अपने मां बाप दा आदर करो और कामे नूं भी कहा गया कि तू अपने मालक दा आदर कर और उसका काम कितना करना। अज असीं ये देखण जा रहे हैं दो चीज़, प्रभु यसू मसीह किस तरह का पुत्र सी, असीं ये कल दा देखते पए हैं। प्रभु यसू मसीह किदां दा काम सी, जिस काम प्रभु ने उसनूं घल्लिया सी उस काम नूं किस तरह उसका सारा दा सारा ध्यान उस काम दे उत्ते लगा और उस काम नूं पूरा करन दे लई प्रभु ने अपना कोई भी अपने रस्ते दे विच कोई भी चीज जिहड़ी भी आई उसने उसमें कल असीं देखिया कि एक पुत्र ने बाप दा आदर किस तरह किया, उसदे मोहरे कितनियां बड़ियां बड़ियां चीजां उसदे अगे पेश कीतियां गई कि तू नबी बन जाएगा, महान नबी बन जाएगा, ये लोग तेरी पूजा करेंगे, तू मैं तेन सारी धरती दे राज दे देना, तू राजियां दा राजा होगा। बस एक बारी मेरे मुंह च और एक बारी प्रभु दे शब्द नूं तोड़ मरो अपने। उसने क्या दूर हो जा मेरे तो शैतान, दूर हो जा मेरे तो। प्रभु यसू मसीह ने वो सारियां चीजें नकार दी और उन्होंने प्रभु का काम जिसने शुरू किया उस दे विच फिर असीं बरकतां तो बाद बरकतां देखते पए। अज असीं जिहड़ी चीज देखण जा रहे हैं कि प्रभु यसू मसीह किस तरह का काम सी, किस तरह उसने बाप के काम नूं कीता। आओ असीं प्रभु दे वचन दे विचों देखिए, मत्ती दे विच आ जाओ, मत्ती दे विच आ जाओ, मत्ती दा 14वां भाव 13 तो 21, मत्ती दा 14वां भाव 13 तो 21। मैं पढ़ने वास्ते जी। हाँ जी, हाँ जी। पन्ना हैगा 28 नवे नियम दा, प्रभु यीशु ਦਾ 5000 ਨੂੰ ਰਜਾਉਣਾ। ਜਦੋਂ ਯੀशु ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਬੇੜੀ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਇਕਾਂਤ ਥਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਗਰਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਲ ਹੀ ਯੀशु ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਯੀशु ਨੇ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉਤਰਦਿਆਂ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੀੜ ਦੇਖੀ।
ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦਇਆ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਤਰਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਯੀਸੂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਬੋਲੇ, ਅੱਗੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਂ ਵੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਾ ਕਰੋ ਕਿ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਲਾਗੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭੋਜਨ ਖਰੀਦਣ। ਪਰ ਯੀਸੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਦਿਓ। ਚੇਲੇ ਬੋਲੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਕੇਵਲ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਹੀ ਹਨ। ਯੀਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਲੈ ਆਓ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਾਹ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਤੇ 2 ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਕਾਸ਼ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੋੜ ਕੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਚੇਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ। ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਜੋ ਭੋਜਨ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਚਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਟੁਕੜਿਆਂ ਨਾਲ 12 ਟੋਕਰੇ ਭਰ ਗਏ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਥੇ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁੱਲ 5000 ਸੀ। ਆਮੀਨ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਨਾ ਬਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਾਇਆ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣੀ ਬਣਾਈ ਰੋਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਕਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਖਾ ਲਓ, ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧੀਆਂ ਔਰ ਖਾ ਕੇ ਕਿ ਸੱਚਮੁੱਚ ਰੋਟੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵਾਧੂ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੋਕਰੇ ਭਰੇ। ਉਸਨੇ ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਆਓ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ, ਮੱਤੀ ਦਾ 26ਵਾਂ ਭਾਗ 26 ਤੋਂ 30 ਜਿਸਮ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਪੰਨਾ ਹੈ 52। मैं पढ़ दियां बस जी? ਹਾਂਜੀ 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 ਹਾਂਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਭੋਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। ਉਹ ਭੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਲਈ ਅਸੀਸ ਮੰਗੀ ਕਿ ਅਸੀਸ ਮੰਗ ਕੇ ਤੋੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਲਵੋ ਅਤੇ ਖਾਵੋ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਹੈ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੀਵੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਜੋ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਲਈ ਬਹਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੱਕ ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਪੀਵਾਂਗਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਨਾ ਪੀਵਾਂਗਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਪਹਾੜ ਵੱਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਤਰਸ ਦੇ ਗਾਂ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਬਸ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਪਏ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਰੋਟੀ। ਮੰਨੇ ਤੋਂ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਉੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਔਰ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਛੁਪੀ ਸੀ, ਸਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਪੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਰੋਟੀ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ, ਇਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਉਹ ਸਦੀਵਕ ਜੀਏਗਾ, ਉਹ ਸਦਾ ਜੀਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਜਿਸ ਕੰਮ ਦੇ ਲਈ ਘੱਲਿਆ ਆ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ, ਉਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ।
ਨਿਕੋਡੀਮਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਨਿਕੋਡੀਮਸ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਕਿ ਇਸਨੇ ਮਿਰਾਕਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਕੋਡੀਮਸ ਨੇ 2 ਮਿਰਾਕਲ ਦੇਖੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਅੰਤਕਰਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰੀ ਪਾਗਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਔਰ ਬੁਰੀ ਆਤਮਾ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅਸਲੀ ਨਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਂਦੀ। ਉਸ ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲਿਲਤ। ਪਰ ਜਿਸਨੇ ਯਿਸੂ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਲਿਲਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਸਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੈਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅਸਲੀ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਉਸ ਆਤਮਾ ਨੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਗਲਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਮੈਰੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਔਰ ਲਿਲਤ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉਸਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਨਿਕੋਡੀਮਸ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਸਦੀ ਨੇਕੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੂੰ ਕਿਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਮੰਗਦੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮੰਗਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੰਗੀ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਤੂੰ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੀ। ਤੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਔਰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੀ ਵੀ ਆਤਮਾ ਉਹ ਵੀ ਮਰੀ। ਤੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਔਰ ਤੇਰੇ ਪਾਪ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਡੱਬੇ 'ਚ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਆਉਣੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਜਾੜ 'ਚ ਮੰਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਜਿਸਲੇ ਗਾਂ ਉਹ ਆਪ ਰੋਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸਲੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ, ਯਹੋਨਾ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਸ ਮੂਵੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹਿੱਸੇ ਦਿਖਾਇਆ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋਗੇ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੋ ਜਿਊਸ਼ ਵੈਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਿਆਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਮਚ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਬਰਕਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਬਰਕਤ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਰੋਮਨ ਲੈ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਹਾਨ ਬਰਕਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਾਰੀ ਇਹ ਜਿਸਲੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਮੈਥ ਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ,
ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਉਹ ਆਯੁਰਵੈਦਿਕ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਗੁਫਾਵਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਇਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਜਿਸ ਲਈ ਆਉਣੇ ਆ, ਆਓ ਦੂਸਰਾ ਚੈਪਟਰ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਤੱਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਪੜ੍ਹਦਾ 164 ਪੰਨਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੀ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਗੋ ਅਹੈਡ ਨੀਤਾ। ਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਾਨਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਉੱਥੇ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵੀ ਉਸ ਵਿਆਹ ਵਿੱਚ ਨਿਮੰਤਰਿਤ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਦਾਖਸਰ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦਾਖਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਤਾ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ? ਮੇਰਾ ਵੇਲਾ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਰੀਤ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਥੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ 6 ਮੱਟ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੱਟ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਪਾਣੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਤੱਕ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਭੋਜ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੋਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਉਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਿਆ ਜੋ ਦਾਖਸਰ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਾਖਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਨੌਕਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਲਾੜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਵਧੀਆ ਦਾਖਸਰ ਪ੍ਰਾਹੁਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਘਟੀਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵਧੀਆ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖ ਛੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਕੇਤਕ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰੰਭ ਗਲੀਲ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਕਾਨਾ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਭਰਾ ਤੇ ਚੇਲੇ ਕਫਰਨਹੂਮ ਵਿੱਚ ਆਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਰਹੇ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿਰਾਕਲ ਉਹ ਪਰਸਨਲ, ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਨਹੀਂ, ਉਹ 1 to 1, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕਰ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰਾ ਸਮਾਂ ਹਲੇ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਾਪ ਨੇ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਮਾਂ ਕਦੋਂ ਆਏਗਾ। ਸੋ ਉਸਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਕਰ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾਖਰਸ ਮੁੱਕ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਕਰ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਾਂ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸਨੇ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਰੋ। ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਮਾਉਨ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਵਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ। ਉਹਦੀ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਉਸਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਨੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਦਾਖਰਸ ਬਣਾਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਖਰੀ ਭੋਜ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਸਨੇ ਉਹੀ ਦਾਖਰਸ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਜਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਨਾ ਸੀ, ਮੰਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਆ
उस रोटी नूं अपना शरीर बना दिता खीर च। प्रभु यीशु मसीह ने पानी तो दाख रस बनाई है और उसे ही दाख रस में प्रभु ने अगे जाके उस मद में वाइन दे सकी, उस वाइन में प्रभु ने अपने लहू दे विच बदल के सानू दिता। दो भोज हो रहे यार, इत्थे भी भोज हो रहा, जिसले रोटी वंडी गई उत्थे भी भोज हो रहा, इस ब्याह दे विच भी भोज हो रहा, और एक आखिरी भोज हो रहा। कामा बन के जो आया सी उसने एक भी स्टेप पीछे नहीं रखा, एक भी चीज उसने पीछे नहीं रखी। आओ हुण असीं प्रभु यीशु मसीह दे वो आखिरी दिन जिन्हां दे विच प्रभु यीशु मसीह उन्हां नूं सलीबी मौत दित्ती जानी है, वो सारे हिस्से हुण असीं देखांगे और असीं देखांगे कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह सारियां चीज़ां नूं पूरा करदे पे। मेरे नाल मत्ती दे विच तुसीं वापस आ जाओ, बिकॉज उत्थे क्लैरिटी दे नाल चीज़ां लिखियां, तो मैं आयत तो कोई होर लिखी सी, पर मत्ती दे विच ही आ जाओ, मत्ती दे 26वें भाग दे विच आ जाओ। मत्ती दा 26वां भाग और उसदी 36 तो 39 आ। मैं पढ़ दी सफा 53 जी। हाँ जी, 36 तो 39 है। गो है पढ़ते हैं जी। मनदीप लगी पढ़न। चलो मनदीप पढ़ दे। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਗਤਸਮਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਪਤਰਸ ਅਤੇ ਜਬਦੀ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਯਿਸੂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਾਨ ਨਿਕਲਣ ਨੂੰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਠਹਿਰੋ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਾਗਦੇ ਰਹੋ। ਯਿਸੂ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਮੂੰਹ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਪਿਤਾ ਜੇਕਰ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿਆਲੇ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ। ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਤੇਰੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ। तेरी इच्छा पूरी हो। वो पवित्र जो स्वर्ग तो आया, जिसने कदी भी पाप ना दी चीज जिसते अगे दी कदी नहीं नहीं। वो सड़ांग साडे गुनाह दी ओदे उत्ते लदी जानी। ये जड़ा प्याला, एक प्याला तो उसने सानू दिता आ, वो प्याला जिसले सानू उसने दिता आ ते उसने कहा कि ये मेरा लहू जो तुहाडे लई बहाया जांदा, जो तुहाडे पापां दी कीमत। अगर असीं सारियां नू चारां नू जोड़ लईए तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं, तिन्नां नू एक्चुअली यूहन्ना दे विच है नहीं गा के, तिन्नां नू पहले तिन्नां नू ये पापां दी कीमत, ये तुहानू पवित्र करेगा, मेरा लहू तुहानू पवित्र करेगा। सो वो प्याला देता, हुण जिहड़ी अंदर जगह खाली, तो एक प्याला हुण पीना। उस वो जिहड़ा प्याला साडे पापां दा है, और वो ये कह रहा कि हे बाप, जे हो सकदा तो इसनूं मेरे तो दूर कर दे, जे कोई होर तरीका हैगा तो, पर फिर भी मेरी नहीं तेरी इच्छा। देखो किस तरह एक एक चीज वो पूरी कर रहे। और जिस वेले असीं लूका दे विच पढ़दे हां तो उत्थे असीं ये पढ़िया सी कि जिसले प्रभु यीशु मसीह गतसमनी दे बाग दे विच दुआ करदे पए सी तां उन्हां दा पसीना जिहड़ा सी वो लहू बन के डिगदा पिया सी। उस पाप ने आंदरां पाड़ दित्तियां सी।
ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਯਿਸੂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ। ਅਗਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੌਖੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਯਹੋਨਾ ਚ ਆ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀਆਂ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੱਸੇ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਹਿੱਸੇ ਪੜ੍ਹਾਊਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਹਿੱਸੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਊਟ ਆਫ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨ ਕੌਨਟੈਕਸਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਚਨ, ਉਹ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ। 18ਵਾਂ ਭਾਗ 199 ਪੇਜ 19 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਆਇਤ ਤੱਕ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਬ੍ਰਦਰ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਸਦਾ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ? ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਇੱਕ ਸੇਵਕ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਇੱਕ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਧ ਕਰ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਾਰਿਆ? ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਹੰਨਾ ਨੇ ਵਧੇ ਵਧਾਏ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਾਇਫਾ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤ ਕੋਲ ਘੱਲ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਚੱਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਥਿੰਕ ਅਬਾਊਟ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਕਾਇਫਾ ਨੇ ਤਲਵਾਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਨੇ 12 ਦਮਨ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਆ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਸਿਰਫ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 1,77,000 ਲੋਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਔਰ 12 ਦਮਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਮੋਸਟ 5200 ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆ। ਕੀ ਹਾਲ ਕਰੇਗਾ ਧਰਤੀ ਦਾ? ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੱਢ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰ ਦੇਗਾ, ਜੀਂਦਿਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। 12 ਦਮਨ। ਔਰ ਉਹ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਆ, ਸਵਰਗ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਦੇਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਸੀ। Think about that. ਅਥਾਹ ਸ਼ਕਤੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਉਹ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਉਸ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਤੇ ਹੱਥ ਚੁੱਕ ਸਕਿਆ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਲਿਆ ਸਾਡਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਚਪੇੜ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਪੈਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਾਧੀ। ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਇਸੇ ਚੈਪਟਰ ਦੀ 28ਵੀਂ ਆਇਤ ਤੇ ਔਰ 28 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣਾ ਇਸ ਨੂੰ 38 ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੋਲ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਰਾਜਪਾਲ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਾਇਫਾ ਦੇ ਘਰੋਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਦੇ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ। ਇਹ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਗਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਉਹ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਪਸਾ ਖਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਲਾਤੁਸ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮਨੁੱਖ ਉੱਤੇ ਕੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੇਕਰ ਇਹ ਆਦਮੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਸੌਂਪਦੇ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਹ ਬੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਹ ਵਚਨ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੱਦ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਤੂੰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ? ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਹਾਂ? ਤੇਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਹੀ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਨਾ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਰਾਜ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਤੂੰ ਰਾਜਾ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇਸ ਲਈ ਜਨਮ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਵਾਂ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸੱਤ ਵੱਲ ਹਨ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਹਨ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸੱਤ ਕੀ ਹੈ? ਵਿਚਾਰਾ ਆਪ ਕਨਫਿਊਜ਼ਡ ਆ। ਸੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਤੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਉਹ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਇਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਮੰਗਦੇ ਪਏ। ਮਗਰ ਮੇਰੇ ਕਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਕੋਰੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੰਗਦੇ ਪਏ ਸੀ ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਈਜ਼ੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੰਦੇ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਕੀ ਸੀ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ 38 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 19ਵੇਂ ਦੇ 7 ਤੱਕ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਫਿਰ ਯਹੂਦੀਆਂ ਕੋਲ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਤੇ ਬੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਲਾਇਕ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਪਸਾਹ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਕੈਦੀ ਛੱਡਦਾ ਹਾਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵਾਂ? ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਦੇ ਕੇ ਬੋਲੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਬਰਅਬਾ ਨੂੰ। ਬਰਅਬਾ ਇੱਕ ਡਾਕੂ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਰੜੇ ਮਰਵਾਏ ਅਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਗਨੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਜੈ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਚਪੇੜਾਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਲਵੋ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਬੈਂਗਨੀ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨੀ ਬਾਹਰ ਆਏ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਆਦਮੀ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਅੱਗੋਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਤੇ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਰ? ਦੇਖੋ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖਿਆ। ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਨੋ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੂਲਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਕੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੋਕੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਛੈਂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ 40 ਮਾਰਦੇ, ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਏਦਾਂ ਚਮੜੇ ਦੀਆਂ ਲਗਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਰੀੜ ਦੀ ਹੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਿੱਖੀ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਏਦਾਂ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਕੋਰੜਾ ਮਾਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਮੋਹਰੇ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਏਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਾਸ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਸਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੰਮ ਸੀ ਸਰੀਰ ਦਾ ਉਹ ਲਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉੱਡਦਾ ਸੀ। ਕੀ ਦੌਰ ਸੀਗੀ ਇਹ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਨਾ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਸਿਰ ਤੇ ਤਾਜ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੰਡਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਹਿਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਚਾਏਗੀ? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ, ਇਹ ਰੋਟੀ ਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਦਾ ਦੀ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਅਸਲ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਉਸਦੇ ਬਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੁਸੀਬਤ ਆ? ਕਿਹੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਹੈ? ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆ। 4 ਭਜਨ ਗਾ ਲੈਣਾ, ਰੱਟੀ ਰਟਾਈ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਰੋਜ਼, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਾਂਘ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਸਟੈਪ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਚਰਚਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ। ਕੀ ਬੜਾ ਮਿਸ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਮਿਸ ਕਰ? Because I'm bad at politics. ਮੈਂ ਚਰਚ ਦੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬੈਡ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ what I am missing, ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮਿਸ ਕਰ? ਜੋ ਅਸੀਂ ਭੈਣ ਭਰਾ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਦੋ ਬੁਰਕੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਤੂੰ ਆ ਮਿਸ ਕਰਦਾ। It's not about ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਈ ਕਿ ਕੋਰੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ?
ਕੀ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰੋ? ਨਹੀਂ। ਕੀ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕੰਨਿਆਂ ਦਾ ਤਾਜ ਰੱਖੋ? ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਰੜੇ ਕਿਉਂ ਮਾਰੇ? ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਤੋੜਿਆ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮੇਰੇ ਲਈ। ताकि मैं अपने प्रभु की हजूरी दे विच बधां। That's why it is. यूहन्ना दा 19वां भाव आओ इसकी 16वीं आयत तो लैके असीं 25 आयत 27 आयत तक देखते हैं। बहुत जरूरी हिस्सा है जिसमें मिल जाए पढ़ते। प्रभु यीशु ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। That's okay. ਪੜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੜੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਉਹ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਏ ਤੇ ਖੋਪਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਗਏ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਬੋਲੀ ਵਿੱਚ ਗੁਲਗੁਥਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਹੋਰ 2 ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਵਿਚਕਾਰ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸੁਰਖੀ ਲਿਖ ਕੇ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨਾਸਰਤ ਨਿਵਾਸੀ ਯੀਸ਼ੂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁਰਖੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਥਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਯੀਸ਼ੂ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਸੁਰਖੀ ਇਬਰਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਮਹਾਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਨੇ ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹ ਨਾਂ ਲਿਖੋ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹਾਂ। ਪਿਲਾਤੁਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜੋ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਬਸ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਉੱਤੇ ਚੜਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੋਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਆ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸਿਉਣ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੇਠਾਂ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਬੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾੜੀਏ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਈਏ ਅਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਵਾਕ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਗੁਣਾ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੋਪਾਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਮਰੀਅਮ ਅਤੇ ਮਰੀਅਮ ਮਗਦਲੀਨੀ ਵੀ ਸਨ। ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਉਸ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ ਲਾਗੇ ਖੜੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੇ, ਮਾਂ ਦੇਖ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਤੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਮਾਂ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਚੇਲਾ ਮਰੀਅਮ ਅਰਥਾਤ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹਨਾ It's very important. ਹਾਲੇ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖੀਆਂ। It's very important. ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀ ਸਲੀਬ ਉਹ ਆਪ ਮੋਢੇ ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਹੌਲੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਚੁਕਾਈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟਰੂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਲੀਬ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਤ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸਦੇ ਦੋਨੇ ਬੇਟੇ ਰੂਫਸ ਤੇ ਸਿਕੰਦਰ ਉਹਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੁਰੇਨ ਦਾ ਵਾਸੀ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਚਰਚ ਦੇ ਚਰਚ ਫਾਦਰਸ ਬਣੇ, ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੱਪੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉਤਾਰੇ। ਮਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਨੇ ਸਵਾਟਰ ਗੋਲ ਸਾਰਾ ਬੁਣ ਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਾੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਇਹਦਾ ਗੁਣਾ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਜਿਹਦਾ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਉਹ ਲੈ ਗਏ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੀ ਇੱਥੇ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ।
ਹੁਣ ਮਾਂ ਦੀ ਗੱਲ। Now that's very important, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੂਰੇ ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਯੂਸਫ ਔਰ ਮਰੀਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੀਗੇ, 2 ਬੇਟੇ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੋਰ ਵੀ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭੈਣ, ਇਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਹਾਫ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਹਾਫ ਭੈਣਾਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਰਚ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ। It's very important, ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੋਨਾ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜਿਸਲੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਲੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, 28 ਆਇਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਆਇਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਮੌਤ। ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਵਾਕ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਿਹਾਇਆ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਖੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਭਾਂਡਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਪੰਜ ਨੂੰ ਖੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿੱਚ ਭਿਉਂ ਕੇ ਇੱਕ ਨੇਜੇ ਦੇ ਸਿਰੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਲਾਇਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਖੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲਈ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਰ ਨਵਾ ਕੇ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਸਬਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਦਿਨ। ਬਸ ਇੱਥੇ ਠੀਕ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਉਹ ਖੱਟੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਯਾਨੀ ਨਕਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਹ ਲਈ ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮ ਦੀ ਮੌਤ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਲਾ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਸੀ। ਉਹ ਸਭ ਦੀਆਂ ਸਭ ਸਾਡੀਆਂ ਸੀ। ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬੀਤਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਹੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਹਿੱਸੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਦੇਖੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਿਕੋਦੀਮਸ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਜੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੰਮ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਦੂਸਰਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਫੇਰ ਪੈਦਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਆ, ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਜਨਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ
ਔਰ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹੀ, ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਪੈਦਾ ਨਾ, ਇਸਨੂੰ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਲੇਪਣ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਚਰਚ ਨੂੰ ਕਮਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। No, it's not about that. ਹਵਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਵਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋ ਤਾਂ ਕੱਪੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ ਹਵਾ। ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਝੁੱਲਦੇ, ਉਹਦਾ ਇਫੈਕਟ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਹਵਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ, ਜੋ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਉਹ it has nothing to do with the rest of the stuff. ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕੋਡੀਮਸ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਸਕਿਆ? ਜੌਬ ਸੈਨਹੇਡਰਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਇੱਜ਼ਤ, ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਫਾਹੇ ਪਾਏ ਹੋਏ। ਔਰ ਉਹ ਜਾਣਾ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਸਿੱਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਸਨੂੰ ਜਕੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੇ ਖੜਾ, ਉੱਥੇ ਫਸਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਆਪਣੀਆਂ ਰੱਸੀਆਂ ਕਿਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਨਾ ਬੰਨ ਲਿਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਬੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੁਰ ਨਾ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, it's not about the things, it's not about the healings, it's not about the stuff. ਉਹ ਕਮਲਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ, it's about everlasting life. ਸਦੀਵਕ ਜੀਵਨ ਜੋ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜੋ ਅੰਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਾਪ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਪ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ ਪਿਆ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨਾ ਦੇਖਦੇ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਲੈਂਸਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਲੁਕੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਧੋਤਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਚਾਨਣ ਚ ਲੈ ਆਇਆ ਔਰ ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਭਰ ਦਿੱਤਾ। ਖਾਲੀ ਥਾਂ ਤਾਂ ਯਿਸੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਿਆਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪੀਣਾ ਵੀ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਆਲਾ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਵੱਧਦਾ। ਉਹ ਰੋਟੀ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੇਟੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਕਾਮੇ ਦੇ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਾਪ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ, ਬਾਪ ਨੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਪ ਨੇ ਉਸਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਲਈ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ ਪਏ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੇ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਟਿਊਜ਼ਡੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਲੱਗਣਾ ਉਸਨੂੰ, ਅਗਲੇ 6 ਦਿਨ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਲੈਟ ਅਸ ਪ੍ਰੇ। ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇਈਏ, ਆਪਣਾ ਮਨ ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ, ਤੂੰ ਦਿਆਲੂ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਲਈ ਵਰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਬਸ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਪ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਹ ਲੈ $10 ਔਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਉਹ ਡਾਲਰ ਵੀ ਬਾਪ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਜਾਣੇ ਆ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਤੂੰ ਹੀ ਖਾ ਲਾ। ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਦਾਵੰਦ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਰੱਸੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਸ ਪਹਿਲੇ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਕੋਲ ਦੁਆਰਾ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਖੁਦਾਵੰਦ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੂੰ ਫਰੀਸੀਆਂ ਤੇ ਸਦੂਕੀਆਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ। ਸੈਨਹੇਡਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 12 ਬੰਦੇ ਨਿਕੋਡੇਮਸ ਵਰਗੇ ਚੁਣਦੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਚੁਣੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕੰਪਲਿਕੇਟਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਧਾਰਨ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਿੱਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਨਡਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਹੋਏ, ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਪਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਾਈ, ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਬੁਲਾਏ ਅਸੀਂ ਆਈਏ, ਤੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਭਲੇ ਕੰਮ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ, ਸਾਡੇ ਸੱਜੇ, ਸਾਡੇ ਖੱਬੇ, ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹਬਾਨੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਰਸਤਾ, ਅੰਦਰ ਤੇਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਬਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ, ਪਰ ਤੇਥੋਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਔਰ ਸਾਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਔਰ ਮਾਲਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਮਿੱਠੇ ਔਰ ਪਿਆਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੇ ਬਲੈਸ ਯੂ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਔਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਮਿਲਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਜੋ
ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਰੱਖ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਾਂਗੇ ਔਰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ 6ਵੇਂ ਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਆਇਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ 5ਵੇਂ ਭਾਗ ਦਾ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਹਿੱਸੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਤੇ